नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अक्टोबर 19 तारिख रविवार आज प्रथम खबर 25 तारिख चतुर्थ शनिवार को कार्य दिवस भाव में घोषणा आसंता काली 20 तारिख दीपावली पर्व उपलक्ष्य अतिरिक्त छुट्टी घोषणा करिसेंती राज्य सरकार नुआपड़ा जिला व्यतीत राज्यर अन्य सबु सरकारी कार्यालय बंद रहिबा नै घोषणा होईछि पूर्वरु घोषित 21 तारिख छुट्टी मध्य बलवत्तर रहिबो मात्र 21 तारिख रे समस्त बैंक और अन्य बैंकिंग संस्था खोला रहिबो एहा सह 25 तारिख चतुर्थ शनिवार को कार्य दिवस भाव में घोषणा करा परवर्ती खबर सहज हेब जमी डिमार्केशन ऑनलाइन रे आवेदन कले मिलिबो तारीख डिमार्केशन बारंबार तहसील ऑफिस को दौड़ा पड़ो नहीं किंबा एथिपई काहाकु हाथ गुंजा देबाकू पड़ो नहीं डिमार्केशन बारंबार तहसील ऑफिस को दौड़ा पड़ो नहीं किंबा काहाकु हाथ गुंजा देबाकू पड़ो नहीं कि मास मास समय गड़िबो नहीं एणिकी जमी डिमार्केशन ऑनलाइन रे आवेदन कले मिलिबो तारीख सेही दिन तहसील अधिकारी अमीन एवं पुलिस आसी करिबे आपनकर जमीर डिमार्केशन एथिपई प्रथम राजस्व विभाग ऑनलाइन साइट को जिबाकू हेबो सेथिरे मोबाइल नंबर पंजीकरण करी डिमार्केशन आवेदन करबाकू पड़िबो परे आवश्यक जमी कागज पत्र सह फी देबाकू पड़िबो आवेदन सबमिट करिबा परे तहसीलदार आपनक आवेदन जांच करी आपनक मोबाइल नंबर को निर्धारित तारीख को मेसेज रे जणाई दिया जिवो सेही दिन तहसील अधिकारी एवं अमीन आसी आपनक जमीर डिमार्केशन करिबे परवर्ती खबर कार्तिक पूर्णिमा रे 15 दिन परे धाड़ी दर्शन आरंभ पृथ्वीराज हरिचंदन को सूचना श्रीमंदिर रे कार्तिक मास शेष परे धाड़ी दर्शन आरंभ हेबो एने सूचना दैछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कार्तिक पूर्णिमार 15 दिन परे धाड़ी दर्शन आरंभ हेबो कार्तिक मास सरिले रत्न भंडार गणति मणति कार्य करा जिवो प्रतिदिन पुरी को लक्षाधिक भक्तों समागम हुए एबे पर्यटन ऋतु आरंभ हेबाकू जाउथिबा बेले देश विदेश भक्तों आगमन वृद्धि पाइबो अनेक समय समुद्र स्नान बेले अनेक पर्यटक उच्च ढेउ माड़ सांग को रिप करेंट रे शिकार होई समुद्र भीतर को बुड़ी जाउथिबा नजर रहिछि समुद्र भीतर गुरुतर अवस्था रे पर्यटकों को उद्धार करा जिबा परे सेमानकु त्वरित चिकित्सा जोगाई देबा संभव हेउ नाही तेणु बेलाभूमि रे स्थायी एम्बुलेंस व्यवस्था जोगाई देबाकू दाबी होईछि परवर्ती खबर 21 तारिख सुधा लघुचाप 21 तारिख सुधा दक्षिण पूर्व बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई पारे यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करी घनीभूत होई अवपात संभावना रहिछि दक्षिण पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर परवर्ती 48 घंटा रे अवपात रूप नेबो अक्टोबर लघुचाप अवपात संभावना को नै आशंका रहिछि आज एवं काली उपकूल जिला गुड़िक समेत कोरापुट रायगड़ा मालकानगिरी जिला गुड़िक गोटे किंबा दुईटी स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारू मध्यम धरण वर्षा हेबार मध्य संभावना रहिछि अक्टोबर 21 एवं अक्टोबर 22 तारिख रे गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी जिलार गोटे दुईटी स्थान रे हालुकारू मध्यम धरण वर्षा हेबार आकलन करिछि पाणीपाग विभाग परवर्ती खबर ब्रह्मोस पालटिछि भारतीय सशस्त्र बाहिनीर मेरुदंड प्रतिरक्षा मंत्री को सूचना उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ रे देशर सामरिक शक्ति को नूतन उच्चतार पहुंचा जाइछि उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ रे देशर सामरिक शक्ति को नूतन उच्चतार पहुंचा जाइछि प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एठारे थिबा ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट रु सबुज पताका देखाई सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रथम बैच शुभारंभ करिसेंती एही अवसर में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को चेतावनी देइतिबा जणा जाइछि ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट रो भित्तिप्रस्तर डिसेंबर 2021 रे स्थापन करा जाइतिला एवं मे 11 2025 आनुष्ठानिक भाव में यार उद्घाटन करा जाइतिला परवर्ती खबर बात्या नहीं कौनसी चिंता नहीं अक्टोबर आसिले ओडिशावासी को बात्या चिंता घारी थाए आसंता सप्ताह रे बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रहिछि यह तमिलनाडु पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश रे गति करबाकू थिबा बेले इस समय पवन बेग घंटा पिछा 30 रु 55 किलोमीटर जाए बही पारे किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग बात्या नहीं कौनसी सतर्क सूचना जारी करी नहीं ओडिशा को सतर्कता सूचना जारी करा जाय नहीं बोली कहिसेंती भारतीय पाणीपाग विभाग महानिर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र परवर्ती खबर नामांकन भरिले जय और घासीराम नुआपड़ा उपनिर्वाचन लगी कांग्रेस प्रार्थी घासीराम माझी निज समर्थक मानक सह आसी नामांकन भरिचंती एणे बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया मध्य प्रार्थी पत्र दाखल करछंती एही अवसर रे पीसीसी सभापति भक्तचरण दास वरिष्ठ सदस्य सुरेश राउतराय प्रमुख उपस्थित रहितिले विधायक राजेंद्र ढोलकिया परलोक पर नवेम्बर 11 तारिख रे नुआपड़ा विधानसभा आसन पर उपनिर्वाचन हेबो याहाकु नै बीजेपी बीजेडी और कांग्रेस शिविर चलचंचल होई जाइछि परवर्ती खबर विदेशी मुद्रा भंडार ह्रास किंतु सुना कला रेकर्ड सुना एवं आकर्षणीय संपत्ति रे परिणत होइछि साधारण परिवार ठारू आरंभ करी भारतीय रिजर्व बैंक पर्यंत सबु वर्ग याहाकु महजूद रखिबा उपरे जोर देउछंती दर वृद्धि पर रिजर्व बैंक रे थिबा सुनार मूल्य प्रथम थर पई $100 बिलियन अधिक होइछि भारतीय मुद्रा रे ताहार मूल्य प्राय 9 लाख कोटी टंका रिजर्व बैंक तथ्य अनुसार भंडार रे थिबा सुनार मूल्य
102.365 ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ପରିମାଣ 218 କୋଟି ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇ 697.784 କୋଟି ଡଲାରକୁ ଖସି ଆସିଛି। ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ସୁନାର ଭାଗ 14.7%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା 1996-97 ପରେ ସର୍ବାଧିକ କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତି 9ଟା ପରେ ବାଣ ଫୁଟା ବନ୍ଦ। ଦୀପାବଳିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତି 9ଟା ପରେ ବାଣ ଫୁଟା ବନ୍ଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପନ୍ନ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍କର ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଅନୁରୋଧ। ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଅଟକି ରହିବେ ଚାଳକ। ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ନେଇଯିବେ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍। ସବୁ ଥାନାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ଆଲର୍ଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ବେଆଇନ ବାଣ ବିକିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ଡିସିପି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା 113ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍। ସବୁଜ ପରିବେଶ ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା 113ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍, ଯାହାକି ସେନାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଭାରତୀୟ ସେନା 17 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଜେବିଏମ୍ ଅଟୋ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 130.58 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହା ସେନାର ପ୍ରଥମ ଏପରି କ୍ରୟ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସବୁଜ ପରିବେଶ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଏହା ସେନାର ପ୍ରଥମ ଏପରି କ୍ରୟ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସବୁଜ ପରିବେଶ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବାକୁ ସଚେତନା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମାଜ ପାଇଁ ଆଜି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ 2025ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଏକ ମାସ ବ୍ୟାପୀ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସଚେତନତା ରଥ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ପ୍ରାୟ 82 କୋଟି ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ 55% ଲୋକ ଆଜି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ସହ ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାରର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କହିଲେ ସୀତାରମଣ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି, ଜିଏସ୍ଟି ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସରକାର 54ଟି ସାମଗ୍ରୀର ଦର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଦର ହ୍ରାସର ସୁଫଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, କେତେକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ କମିଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପର ସଣ୍ଡେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ 2ଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ବ୍ଲୁ ଜର୍ସିରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପର୍ଥରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ, କାରଣ ଭାରତର 2 କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ପ୍ରାୟ 7 ମାସ ପରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବେ। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁପର ସଣ୍ଡେ ହେବ। ପର୍ଥରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ସକାଳ 9ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୁମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଟସ୍ ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ 300 ଉପରେ AQI। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି। ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଦିନରେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ଥିବାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଧନତେରସରେ ଦିଲ୍ଲୀ NCRରେ ବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଆନନ୍ଦ ବିହାରର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚାଙ୍କ ବା AQI 300 ଉପରେ ରହିଛି। ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚାଙ୍କ 300 ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି 25% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଭାରୀ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଟସ ଉପରେ ନୂତନ 25% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ବସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 10% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଆମେରିକାରୁ ଅଧିକ ଅଟୋ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଇନା ବିମାନରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଏୟାର ଚାଇନାର ଏକ ବିମାନରେ ହଠାତ୍ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ବିମାନଟି ବେଜିଂରୁ ସାଂଘାଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଇଞ୍ଜିନରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିମାନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ତୁରନ୍ତ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 8 ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଗି ସାର୍ବଜନିକ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିହାର ଦୈନିକ ଏବଂ ସାମୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ସାର୍ବଜନିକ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 8ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଉଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନିକ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭୋଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆସାହିରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ 275 ପରିବାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଏମସି ଅଧୀନ 21 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲିଆସାହି ବାମ ସମାନ୍ତରାଳ ରାସ୍ତାର 275 ପରିବାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସୁଲଭ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୃହ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଘର। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ। ଭାରତ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବିମାନ ସେବା। ଭାରତ ଚାଇନା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ସହିତ ଚାଇନା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ନଭେମ୍ବର 9, 2025ରୁ ସାଂଘାଇ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବୁଧବାର, ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦୁଇ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଏୟାରବସ୍ A330-200 ଓସାରିଆ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ ଆରାମ ଏବଂ ୱାଇଫାଇ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୋହିତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲାଗିଲା ବିରାମ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେଲ। 223 ଦିନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜର୍ସିରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହିଟମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତଙ୍କ ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଦେଇଛି। ମେକ୍ ଏ ୱିଶ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଜଣେ କୁନି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ରୋହିତ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିବା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ 2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 2015, 2019, 2023 ତିନୋଟି ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଦେଢ଼ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମେରୁଦଣ୍ଡ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ହିଟମ୍ୟାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2024 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ଓ 2025 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟରେ ବିବାଦ, ଏକାକୀ ଲଢିବ ଜେଏମଏମ୍। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ବିବାଦ। ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜେଏମଏମ୍ ଏବେ ମେଣ୍ଟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଇ ଝାଡଖଣ୍ଡର ଶାସକ ଦଳ ଜେଏମଏମ୍ ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢିବ ଏବଂ 6ଟି ଆସନରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ। ବିହାର ବିଧାନସଭାର 243 ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ନଭେମ୍ବର 6 ଏବଂ 11 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭୋଟ ଗଣତି ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ହେବ। ଜେଏମଏମ୍ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ମୁଖପାତ୍ର ସୁପ୍ରିମୋ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଦଳ ନିଜେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦଳ 6ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଚକାଇ, ଧମଦାହା, କୋଟାରିଆ, ମନିହାରି, ଜାମୁଇ ଏବଂ ପିରପିନ୍ତରେ ଲଢିବ। ଏସବୁ ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ 700 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ ହେବ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। 8ରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ ଟେଣ୍ଡର ଆସିବ। ଡିସେମ୍ବର ଓ ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଟେଣ୍ଡର ପରେ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯିବ।